വിരാജമാനരായിരിക്കത്ത നമ്മുടെ ಹಿರಿಯಮಾರ ಪಾದ ಕೊಡಿಸೋದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗത്തുಳ್ಳಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕಮಾರ ಪಾದ ಕೊಡಿಸೋದು ಬಂಧನಕತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂದವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಡು ವಿಶ್ವ ತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ആക്കി അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തീരുമാനം അത് എപ്പോഴാണ് പണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുതിരിക്കുമ്പോൾ നന്നൊച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാരായൺ കെ അയാള നേതൃത്വത്തിൽ കനിലത്താനത്ത് വലിയ ഒരു കാര്യക്രമം 18 ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യക്രമം അപ്പം ഞങ്ങൾ നന്ന ചെറുതുണ്ടായി ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീയർക്കൊരു ബെമ്പലായിട്ട് നിന്നത് ശ്രീ നാരായൺ കേശായിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളെ സദാശിവമുള്ള ആൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു കാര്യയോജന കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സപ്പോർട്ടാക്കാൻ അതേ ബൊമ്പയിൽ വന്നണക്കത്ത ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണ ഉച്ചിൽ അയാളെ ഒരു ധൈര്യം ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിഷയം വിശ്വ തീയ സമ്മേളനം യശസ്വിയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട എല്ലാ ജാതിക്കാരും അവരവರ ಸಮುದಾಯത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട് വിശ്വ ಬಂಟರ ಸಂಘ എത്ര വലിയ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ സദാശിവ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അത് നമ്മളെ കൃഷ്ണച്ച ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നടക്കത്ത ഒരു അവകാശം നമ്മ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനില്ല അതല്ല നമ്മെല്ലാവരും ഒന്ന് തീയർക്ക് കിട്ടുന്നടക്കത്ത ആനുകൂല്യത്തിന് നമ്മുടെ സതീഷ് ഏട്ടൻ ജില്ലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം പൂജാരിമാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു തീയ ബില്ല വാങ്ങി ചെല്ലിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മളെ സദസ്യമുള്ള ആൾ ഇപ്പല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേം ഇതിൻ്റെ വലയ അധ്യക്ഷ മഞ്ചേശ്വര വലയത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷരായിട്ട് ഞാൻ അയാളൊക്കെ പണിയെടുത്തിന് വലിയ ഈ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വ തീയ സമുദായ വേണു നടക്കത്ത ഒരു പേടിക്ക് അന്നും കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഞങ്ങളെ അപ്പുറത്ത് ചന്ദ്രഗിരി ഭാഗമുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്തിന് ചന്ദ്രഗിരി വരെയുള്ള എല്ലാ തീയര സംഘടിತ നടക്കത്ത ശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറം ചെല്ലടക്കല്ലേ കൂടെ തീയർ നല്ല ശക്തി ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ നല്ല ഒരു ശക്തി ഞങ്ങളുള്ള അതിന് ഞങ്ങൾ സർക്കാരത്തിൻ്റെ ഗമനത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മ അതിനാക്കുന്നു ഇതിനെ എന്തിനാ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സോദര നമ്മൾ സുകുമാറിനെ കേട്ടിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തീയ വിശ്വ സമ്മേളന എന്തിനു വേണോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കുന്നു നമ്മളെ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിനെ ആളുവയ്ക്കാൻ നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്ന കാലം നേരം ഉണ്ടായില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പം അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളൊരു ശക്തി സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെല്ലാവരും ഒന്നാവുക ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಈ ಅವಕಾಶത്തിന് ವಂದನೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ವಲಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಅದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಬಹುದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ನನ್ನದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಜನ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಜನ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟರಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ, GSP ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ SP ಗಳಿದ್ದಾರೆ, DSP ಗಳಿದ್ದಾರೆ, IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, IPS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, IFS ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಬಲಾಢ್ಯರಾದಂಥ ಸಮಾಜದವರು.
ಅಂಥ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಈಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಸಮಾಜ ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಜನ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು 2-3 ಹವ್ಯಕ ಸಮಾವೇಶ ಆದರೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮಾವೇಶ ಆದರೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮೊಗವೀರರು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ಜಾತಿ ಬೇಡ, ಜಾತಿಯನ್ನು ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಂಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಒಂದು MLA, ಒಂದು MP ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾವು ತುಂಬ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಂಥ ಸಮಾಜ. ನಾವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ, ಸಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಜನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ಅವರು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು, ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧಮಕಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ. ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೀಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ, ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೀಟು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಧಮಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ 1-2-3 ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 1977ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, 1977ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದವರು ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಷ ದಾಮೋದರ ಮೂಲ್ಕಿ ಅನ್ನುವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ MLA ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಗೆದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಶಾಸಕರು, MP, MLC, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇರಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಇರಲಿ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇರಲಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಇರಲಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಇರಲಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು.
ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಡ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾ, MLA ಬೇಕಾ, MP ಬೇಕಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಕಾ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಾಢ್ಯರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೊರನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ, 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಷ್ಟು ತರವಾಡುಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಪರಿಜ್ಞಾನ ಉಂಟ. ಬಾರಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು 90% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 10% ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಬಂಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೆ ಎಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಅವನ ಮಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಲವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಅವನ ಮಾರಿ, ಎಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಟರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಂಕಲ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೈತಲ ಬರೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಆಗುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗೂ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2, 3, 4 ಜನ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಆ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮನೆಗೆ ಬೀಗವೇ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಹರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೂಟಿಕಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ಟಗರವರು 1 ನಿಮಿಷದ ಮಾತು ತಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರೇ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರೇ ಬೇಕಾದವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಲ್ಲಿನ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ, ತೀಯ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಸಭೆಯಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತೀಯ ಸಮಾಜದವರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ.
ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದಿದೆ, ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭೇದಭಾವ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸಲಹೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಇದೆ, ಒಳನಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇದೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಗ ಸಮಾರಂಭ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರನ್ನು ಒಂದು 5 ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 10,000 ಅಲ್ಲ, ನಾವು 10,000 ಚಿಂತನೆ ಒಂದು 50,000 ಜನ ಅಥವಾ 1,00,000 ಜನ ಇರುವಾಗ 50,000 ಜನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10,000ಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾವು ಬೇಡ. ನಾವು 50,000 ಜನ ಸೇರಿಸೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 50,000 ಜನ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಿರುವಾಗ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಜನ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೊಂದು ಸಲಹೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಖಾಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಲಹೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅದ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಮುಖರು ಸಲಹೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಭಿಕರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೀಗ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ನಂತರ ಸಂಡೇ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾತಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಿನೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 15ರ ನಂತರ ಎಂಡಿನೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಆಗಬೇಕಾ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾತಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 27 ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಇರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 27. ಮತ್ತೆ ಇರೋದು ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. 27ಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡಿ. ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅತ್ತಮ್ಮ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟಿಯರು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ, ಆ ಸಂಘ, ಈ ಸಂಘ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂಘದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಮಾನರು ಕೂಡ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಲ ನಾವು ಬೋಲ್ನಾಡಿನಿಂದ ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ಬಸ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂವಾರಿ ಸಂತ ಕೃಷ್ಣ ಒಚ್ಚಿಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು 800 ಪಂಜದಿಂದ ಬಾಯಾರ ತನಕ ನಾವು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 900 ಮನೆಗಳಿವೆ.
ನಾವೊಂದು 25 ಬಸ್ಗಳ ತನಕ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಡ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 27ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬೋಲ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಭರಣಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೀಗ 18ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ 17 ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣೋಚಿಲ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಗೋಲ್ನಾಡಿಂದ 2 ಬಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2 ಬಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸಮಾವೇಶ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವರು ತೀರೋದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೆಲಸ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ನಂತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾವೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಸಮಾವೇಶ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ತಾರೀಕು ಒಳ್ಳೆಯದಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ. ಏಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ 90% ಜನರಿಗೆ ತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆ. ಆ ಅಂಜಿಕೆ ಏಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತೀಯರು ಯಾರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜನರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವರವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀಯರು ನಮಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಸಿಗೆ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬರೀ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ತೀಯರೇ ಇರುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಒಂದು 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೀಯರಿರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 18 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೂಡುಗಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ನಾವು 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತೀಯ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತೀಯರು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಭೆ ಇದ್ರೆ, ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ರೆ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವನೊಂದು ಕಡೆ, ಇವನ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಿಯಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಬೋಳ್ನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೋಳ್ನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂವಾರಿಯು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಹುಂಚಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ 2 ಬಸ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ 800 ಪಂಚದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಾರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಹುಂಚಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വ സമ്മേളനം ആക്കുന്നത് രാജകീയക്ക് ബിസി ചെല്ലുക. ഇത് നിങ്ങളെ സീറ്റ് കെട്ടിയാക്കന അല്ല തീയർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീയർ ചെല്ലെങ്കിൽ താതനെ കുറിച്ച് ഒരേ വിലയില്ല. എല്ലാവരും എത്രയോ താഴ ജാതി ഞങ്ങൾ തീയർ എത്ര കഷ്ടത്തിൽ ഈ വിശ്വസമ്മേളനം ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തീയർക്ക് ഒരു ഭരോസ കൊടുക്കണം. ഇത് കാലി രാജകീയക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ രാജകീയ സർക്കാരത്തിന് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കാട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഞങ്ങളെ സീറ്റ് കെട്ടിയാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഇത് താണജാതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർത്തനും മീറ്റങ്ങ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവകാശം ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സമാവേശമാക്കണമെങ്കിൽ സമാജം ಮುಂದುವರಿಯണം. സമാജം ಮುಂದುವರಿയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വംശാഭിവൃദ്ധിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഞങ്ങൾ തീയറിൽ സമസ്യ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ വിശ്വ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒക്കത്ത ഇതിൻ്റെ വളയത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ആവണം. ഇതെല്ലാം ചില കുറേ ഉണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, ചില ഞങ്ങൾ എത്ര പിള്ളേർ മംഗലാവതെ ഉണ്ട്, വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മംഗലാവുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈലെ ചർച്ച ആവേണ്ട സംഗതി. കാലം ഞങ്ങൾ വിശ്വ സമ്മേളനമാക്കിയിട്ട് 10,000 ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ രാജകീയമായിട്ട് അല്ല സർക്കാരത്തിന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഇതുണ്ടെന്നെങ്കിൽ അവർ നോക്കി, അവർ ഓർമ്മ പോകുന്നവർ നോക്കി ആ സമാവേശം അവർക്ക് കെട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർ താതനെ തന്നെ ഇതിന് മീത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിലങ്കിൽ ഭവനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭവനത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ എടുത്തോളം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണകുച്ചില കാലി ബോൾനാട് ക്ഷേത്രം മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്നല്ല അയാൾ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഒരാൾ പൈസ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്ര പേര് പറഞ്ഞു വേണ്ടി ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല, അയാള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ചാലഞ്ച് ഇരുന്നയാൾ. പ്രതി ഒരാൾക്കും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ മരുന്നിന് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി കൊടുത്തോണ്ട് എത്രയും പൈസ ಖರ್ಚಾಗಿ. ഇപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമസ്യ ഇല്ലാതെ ആരുമില്ല. കുറേ നേരം മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ಬೇಜಾರಾവും. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ പോകുന്നവർക്കും ಇಪ್ಪಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀಯರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೇಕು. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಬೇಕು. അതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അതിൻ്റെ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ അവന് ആചാരക്കാരാര്, അവർ ഗുരുക്കാരന്മാർ എന്ത്, ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ത്, തറവാട് എന്ത്, തറവാടിൽ എന്ത് ഉള്ളത്, എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം അവർക്ക് അറിഞ്ഞു വേണം. അച്ഛന്മാരെ എങ്ങനെ ഗൗരവിക്കുന്നു പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ സീറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തത് അവർക്ക് സരി സമുദായത്തിൽ ഒരു ഒക്കട്ടെ കൊണ്ടതിന് കഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പം വിശ്വസമ്മേളനത്തിൽ നല്ല ആള് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഒക്കട്ടാണെന്നെങ്കിൽ ഞമ്മ ഒരു ഭരവസ ഈലെ കൊടുക്കണം. കാലം ഇത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസമ്മേളനമാക്കിയിട്ട് ആള് കൊണ്ടുവന്നതല്ല, ഞങ്ങളെ സമാജത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സർക്കാരിന് ബെനിഫിറ്റിന് ആയിട്ട് അല്ല ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ലുണ്ടായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നതിലേക്ക് അവർക്കൊരു ഭരവസ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇത് വിശ്വസമ്മേളനം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറായിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ ഉണ്ടായ വരച്ചതാണ്. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು അങ്ങനെ ಕೂಡ നേരിടുന്ന ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൻ്റെ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮ್ಮಾರ ಗುರಿಕಾರಮಾರು ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮ್ಮಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿ ഞങ്ങൾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮ್ಮಾರ ಗುರಿಕಾರಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಪಿಲ್ಲರಿ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಕಂದ ಚಿನ್ನ ಓಡಿ ಆಸಾ ಸದಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮುನ್ನಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮುನ್ನೈರ್ಕು ಅಯಾಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತನಿ ಐನ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕನ ಐನ ಬೇನಟ್ ಅಯಾಲ ಪೇರು ಶೈನಾವನ್ ಬೇನಟ್ ಅಯಾಲ ಹಾಕನ್ ಚೆನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಯಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಗುರಿ ಬಂದನಿ ಬಂದಟ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಐನಿ ಅಯಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಸರತನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಪ್ಪಿಚಿನಿ ಇನ್ನಿಂಪ ಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಾಲ್ಸಿಲಿ ಐನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಮುನ್ನಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮುನ್ನಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തെ കാല് വലിക്കുന്നവരെ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമുദായം ഇന്നുവരെ അല്ല എണി മുന്നേ പോകുന്നില്ല ഈ സമുദായം മുന്നേ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ താരതമ്യം നിലക്കണം ഞങ്ങളെ വൈഷമ്യം നിലക്കണം ഞങ്ങളെ ഭേദഭാവം നിലക്കണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ಒಂದೇ ಅಮ್ಮನೆ ಮುಖ ಚೆಲ್ಲವರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಪ್ಪ ഞങ്ങളെ ಗುರಿಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯത്തിന് ಬೇರೆ ആരെയും ഇനി പൊണിയുന്നവരല്ല ರಾಜಕೀಯത്തിന് ಮೇಲೆ പൊണിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രമല്ല ഞങ്ങളെ സമുദായമേ നല്ലവല്ല ഇന്നിപ്പ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വേദിക്കയിൽ കുറേ ആൾ മുന്നേറി ഞങ്ങളെ ചെറിയ സമുദായം ഇന്ന് എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും നല്ലതായിക്കൊള്ളി ഇന്ന് ഞാൻ ചെന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും നല്ലതാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഏതേ ബ്രഹ്മകലശാവട്ടെ ഏതേ ജാത്രയാവട്ടെ ഏതേ ഒരക്കാണിക്കാവട്ടെ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ അവിടെ അവരെ 10-3 ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാലുഭാഷ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ഞങ്ങളെ ആൾക്കാരെ ಬೇರೆ സംഘടന ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പണിയാക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചാക്കി ಹಾಕಿ ഇവിടെ ആകുന്നില്ല ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಪೇನು ഞങ്ങളെ സംഘടന ഞങ്ങളെ പുല്ലരെ ഞങ്ങളെ ബാലക്കാരെ ಬಿಲಿಕೋಣ ബാലക്കാരെ ಬಿಲಿച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാലക്കാരെ ശരിയാക്കണ ಹೊರತು ഞങ്ങളെ ബാലക്കാർ ഓടവും പോയിട്ട് നയിച്ചിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ಬೇಜಾರಾണ് കുറേ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അവർ നയിക്കുന്നവരെ അപ്പം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಅವಳು ಬರ್ತನಾನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಊಲ ಮಾನೆ ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪಣಂಚ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಲು ಬರೆದ ನ್ಯಾಯ അങ്ങനെ ആവണമല്ല ആരെ ബായിലും ഒരു അമ്മയുടെ ಬಂದಲ್ಲಿ അമ്മയുടെ ചാക്കരിക്ക് അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് ചാക്കരാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമൂಹ ഈ തീയ സമാജത്തിന് ഒരു ಸೇವೆ ಹಾಕನೆಂಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚಾಕರಾಕണമെಂತ ಭಾಗ್ಯತನ ಎಲ್ಲರೂ ಒದಗಿಸಿ ತರணும் ಅದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲರೂ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ചെല്ലണക്കമേ രാജകീയമായിട്ട് ಬೇರೆ ഒരു ಕ್ಷೇತ್ರത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനമാന കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനമാന ഒയ്യനി കാരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുത്തന്നൊരുത്ത് കാല് വലിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ബതിക്കുന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ಮುಂದುವರಿಕ മുന്നേ പോയി ഞങ്ങൾ ഇന്നല്ല ഞങ്ങളെ ನಂತರ ഞങ്ങളെ ಪೀಳಿಗೆಗೆ നല്ല ഞങ്ങളെ ಸಮುದಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾವನು ಚೆಲ್ಲ ഒരു ಬಾಕಣ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಜಂಡ ಅವಕಾಶ ತಂದಿನಿ ಬಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಮ್ಮೆ ಸುಗುವೆ ಚೆಲ್ಲಿನ ಇದೊಂದು ಏ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಾನೇ ಅವತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷಸಾಲಿನ ಮುಂದೆಗೂ ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ഞങ്ങൾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ ಆರಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೋಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತಬಾರ್ದಿತ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ഞങ്ങളുടെ ಜಾತಿನವർക്ക് ಸಮಾಜದವർക്ക് ಸುಮಾರು 10-14 ಗುರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಕಮಿಟಿಲೆಲ್ಲ ഞങ്ങളുടെ ಜಾತಿನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಗೆ അങ്ങനെ ಜಾತಿನವರು ಜೆಲೆಕ್ಟ್ ಅವರು എൻ്റെ ಪಕ್ಷದವರು ನೋಕಿಲ್ಲ ಜಾತಿನವರು ಜೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಗಲು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಕಿ എൻ്റെ ಜಾತಿನವನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಕಿದ ಅಲ್ಲ എൻ്റെ ಜಾತಿನವನ್ನ ಸಮಾಜ ತೀಯೇ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೆಗೆ ತೀಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದು ತೀಯಂತ ಜೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಎಂಡೆ ಓರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡನೆ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർക്ക് ഞങ്ങൾ സമാജ സംഘടന ആവണം ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന് സൗകര്യം കിട്ടണം അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ട്രെങ്ത് കാട്ടിച്ചെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രം ആലോചിച്ചിട്ട് മന്ത്രിനാ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കട്ടെന്ന് ഓർത്തു കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പേരെടുക്കണേ എനക്കവിടെ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದಾಗ್ತದಲ್ಲ ഞങ്ങളുടെ ಫ್ಯೂಚರ್ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತುಂಟಲ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದ್ಭುತ ಬಂಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ഞാൻ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಮ್ ಆಗಿ BA ಆಗಿಟ್ಟು MA ಆಗಿಟ್ಟು LLB ಹಾಕೋದು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಾಕರಿ ನನಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಾಕೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡೆಂಗು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ಲ എൻ്റെ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಲ್ಲ നോക്കി ಕೊಡ್ತಾರೆ ഞാൻ സമാജಕ್ಕೆ എൻ്റെ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 3-4 പണി പറ്റുന്നെങ്കിൽ 3-4 തീയതി 3-4 തീയതി
ಜಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮೂರು ಜಂಟಿ ದಂಡ ತೀಯತಿ ಪೆನ್ನುಕೊಳ್ಳೋರ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಚೆಲ್ಲಿಯದು ನಾನಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ഞാനേനു നിങ്ങളാകത്ത ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൈജോടിച്ച് മെങ്ങുന്നത് ഞാൻ സമാജ പക്ഷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ಅವನು ചെല്ലിട്ട് ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ഞങ്ങളുടെ ಬಾಲಕರ ಅಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೊಂಡು ಚೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಇರ್ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಾವ ಪಾವು ಮನೆ ಇರ್ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೋವು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ഞങ്ങൾക്ക് ಬೇಜಾರು ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് പണി ആക്കണം കിട്ടുന്ന ബാലക്കാർ ഇത് അവിടെ പോയിട്ട് ആക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ നിങ്ങൾ ആவது ഞങ്ങൾക്ക് ಬೇಜಾರಲ್ಲ ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲ ನಾನು അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ഞങ്ങളുടെ ಮುಂದುವರೆಗೂ ഞങ്ങൾ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ತರವಾಡಿ ಎಂದು ಇದಾಗುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ತರವಾಡಿನಿಂದ പഠിപ്പിಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಿಪಾಯಿಟ್ಟು ಯಾರೇನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ எனக்கு ನಿಮಗೆ ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾಕಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ഞങ്ങൾ ಇದಾಕ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಡಿಸೈಡ್ ಹಾಕಮ್ಮ இப்போ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಹಾಕೋಣ ಡಿಸೈಡ್ ಹಾಕೋಣ 5 ದಿನ 5 ಸಮಿತಿ 25 ಇಲ್ಲಿ ഇരുന്നിട്ട് 5 ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಸಾಕ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತು ನಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಪಣಿ ಹಾಕ ಆರ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಚಮಕಿ ಮೇಲೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿ ನಂಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಾಣಿಕ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಕಮಿಟಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ 99 ಆಫೀಸ್ ನಂಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸುಧೀರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ഞങ്ങളുടെ കുലമാത്തെ ബൗദ്ധമായ ചാക്കരക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്ക് അങ്ങനെ എട്ടിലത്തിൽ നേരിട്ട് ചാക്കരക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്ക് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ചെറുക്കായിട്ട് ഭാരതീയ സമാജത്തിൻ്റെ സദനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കാലത്താക്കಬೇಕು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ഏതോ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರೋಣಂತಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಪರ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಾವಣೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 18 ವಯಸ್ಸು ಆವಶ್ಯಕತೆ ಒಂದು ഞങ്ങളൊന്ന് നികുതി ആക്കിയതൊന്ന് സമയമാണ് അങ്ങനെ 18 ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ಬಹುಶಃ ಈ 2025 18ನೇ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಾವು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് 18 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ಬರೀ ಒಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು 27ನೇ ತಾರೀಕು 2 ಮತ್ತು 7 9 ഞങ്ങൾ നവദുർഗയിൽ പൂർണ്ണ ആ നാൾ ഇൻക്ലൂഷൻ നടക്കുന്ന ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳು ഞങ്ങൾ സമാവേശಕ್ಕೆ പോകുന്ന ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ 4-5 ഞങ്ങൾ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ഞങ്ങൾ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿട്ടുണ്ടാಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ ഞങ്ങളുടെ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂಜಾಂಗನವರಿಗೆ ഒരു ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸಾಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ഞങ്ങൾ ಪ್ರಸ್ತಾವ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು പോയിട്ട് അവിടെ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಟ್ಟು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ഞങ്ങൾ ಅಚ್ಚಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕಿತ್ತನಾಗಿರೋದೊಂದು ಭರವಸೆ ಕಿತ್ತಡ ಚೆಲ್ಲಂತ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುವುದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ഞങ്ങൾ ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನೂರ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮರುಳ್ಳದೆ ಇನ್ನು ಖುಷಿಯಾದ ಜನರು ಅರ್ಧಂ ಯಾರ ಅಮ್ಮಮ್ಮರುಳ್ಳದು ഞങ്ങൾ തീരെ സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ മാത്ര പ്രധാനമായിട്ട് സമാജം ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ പേര് പുള്ളർക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഇല്ല പുള്ളർക്ക് പോകുന്നു അവരായിട്ട് ഇന്നത്തെ സഭയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്ര ആള് അച്ഛമ്മ ಮಹನೀಯರ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ಕಾಣದೆ ಅದನ್ನಾയിട്ട് ಇದು ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ഞങ്ങൾ ನೆಚ್ಚೋಡುള്ള ಊಟ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿದ್ದು ಒಂದು ഞങ്ങളത് ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಮಟನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ഞങ്ങൾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ഒരു 2% കിട്ടിയുള്ളൂ ಇನ್ನು ഞങ്ങൾക്ക് ಈಗ ಉಪಯೋಗವಲ್ಲ ഞങ്ങൾ ಬಯಸಿ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഏത് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അപ്ലൈ ആക്കാനില്ല ഞങ്ങളെ പിള്ളേർക്ക് അത് ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ഞങ്ങൾ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿನತ್ತು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿಂಗ್ ನಾಳത്തെ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് അത് മസ്ತ್ ಹೆಲ್ಪಾണ് ഒരു 100 ആൾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಿಲಿ ಜಂಡಾಳು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 100 ಆಳು ಪಡಿಗೆ ಜಂಡಾಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ಸಮಾವೇಶ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು അങ്ങനായിട്ട് ഈ ഒന്ന് മസ്ത് മീറ്റിംഗ് ആയി ഇന്ന് അമ്മയുടെ ഉള്ള ജീവഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പരിപാടി ശക്തികളെ നിൽച്ചുകൊണ്ട് പ്രഥമേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വാഗത സമിതിയാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങനായിട്ട്
ಈ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಐದೇ ತಾತ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾയിട്ട് ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾയിട്ട് ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಣು, അതിലൊക്കെ അധ്യക്ഷರು ಬೇಣು, അങ്ങനെ എല്ലാ വലയക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യത കിട്ടുന്നതിന് ഉപാധ്യക്ഷರು ಬೇಣು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇಣು, അതിലൊക്കെ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನವರು ಬೇಣು, അങ്ങനെ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೇಣು. ಇತರ ഞങ്ങൾ ജവാബ്ദാരിಯನ್ನು ഇന്ന് ഈ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വഹിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനായിട്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നത്തಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒന്ന് സമിತಿಯನ್ನು ഇപ്പോൾ ರಚನೆ ಕೊಂಡುള്ള ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ അങ്ങനെ ಅಮ್ಮನ ನಿಲ್ಸೊಟ್ಟು അങ്ങനെ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಮಾಂಗಣಪತಿ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಸೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಚುರುಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊಂಡುಳ್ಳ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಚನೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಇದೀಪ ಇನ್ನು ಶುರು ಹಾಕೋಣ. ചില ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ എന്നാಗಿ ഞങ്ങൾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಡೆ ಒಂದು നല്ല ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು അതിനൊന്ന് നല്ല ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ നിങ്ങൾ ಸೂಚನೆ ಆಗೋಣ. ಚುರುಕಾയിട്ട് ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ നിങ്ങൾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾക്ക് ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ್ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂಚನೆ ಹಾಕಿನಿ. നിങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടായ ജോലിയെ ചപ്പാട് ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪ അതിന്റെ ಚುಕ್ಕಾಣಿನ ಕುಡಿಸಿಟ್ಟು നല്ല ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಆರನೇ ಸೂಚನೆ ಹಾಕೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒತ್ತ ಸೂಚನೆ ಒತ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು. ഞാൻ സൂചന പേര് സൂചന ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಕ್ಕತ್ತೊಕ್ಕತ್ತ ಜನರು ಇಪ್ಪ ನೀವು ಸೂಚನೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ ಆಳ ಟೈಮ್ನ ಕೊಡ್ತು ಆಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಳ ಒಕ್ಕತ್ತ ಪನ್ಯಾಕನ ಸೇರಿತು ಒತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇರು. ಸೊ ಆಳು അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸನು. അങ്ങനെ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಆಗೋಣ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಪಿಡಿಗುನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದೀಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ഇതിപ്പോൾ ഉപാധ്യക്ഷർ ശരിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രവാദം പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 18 ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രം ഞങ്ങളെ കണക്ക് അതിൽ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಎಂದಾಗಿಂಚೆങ്കിൽ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬರ್ತು. ಇಪ್ಪ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ഞങ്ങളൊന്ന് ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಿನ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು, ಮುಂಬೈಲಿ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು. അങ്ങനെ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ഒരു ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ കിട്ടുള്ളൂ ചെന്ന ആശ ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രോട് 18 ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ത വ്യക്തി പ്ലസ് മാട വലയ, അങ്ങനെ ഇവിടെ ಸುಳ್ಯ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, അങ്ങനെ ಮುಂಬೈ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರಿ ഞങ്ങൾക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ഇപ്പോൾ ವಲಯವಾದ ನಾನು ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡುವಂಥ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ജവാബ്ദാരിയുള്ള വ്യക്തിനമേ എന്നോട് കൂടെ എന്നൊന്ന് ജവാബ്ദാരി കൊടുത്തേക്ക് അവർക്കത് ഡബിളാണ് ജവാബ്ദാരി. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വലയ നൗത്തു നിങ്ങൾ ഒരു ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಆಯ್ಕೆ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പേര് തന്നെങ്കിൽ ഇത് മസ്ത് സുലഭമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുതിയ വ്യക്തി കിട്ടും പണി ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಗಾയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ಇಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തോളം പേര് ചുരുക്കമായിട്ട് ശശിത്വ എന്ന് പറയാം. ശശിത്വ ക്ഷേത്രത്തിലെ
ಸಸಿತ್ವ ವಲಯ ഞങ്ങൾക്ക് ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರಿನ ಸೂಚನೆ ಸಸಿತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಮನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣದಂತ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಾಮನ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರಾದರೆ ಅದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಗಂಗಾಧರಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವಲಯವಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ചെറിയ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಲಘುಪಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഇതിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിന് ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕೆತ್ತದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണാചരണത്ത് അവരവർക്ക് ನಿರ್ಣಯ ഒരു വ്യക്തിನ അവര് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ഞങ്ങൾ ഒരു അഭിമത നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെല്ലറി ഒന്ന് ചപ്പാട് ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ഞങ്ങളെ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ಬದಲು ಆಯಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ഞങ്ങൾക്ക് ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾയിട്ട് ಅವರಿಗೆ ഞങ്ങൾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಭಿನ್ನದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಆರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟು ഞങ്ങൾ ಮುನ್ನತ ಸಭೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾയിട്ട് ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು അവിടെ ನಿಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇനി ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಾದನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆയിട്ട് ಪಣಿಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಣು, പിന്നെ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಣು. ಹಾಗಾയിട്ട് ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಸರ್ ಒಂದು ಪೇರು ಬಂದಿನಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಬಾರ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮತ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ. നിങ്ങൾ തൊഴിലാളി ചെലവാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ കാണി വന്നപ്പോ ജോറായ ചപ്പാട് ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಓಕೆ. ಇಪ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಮನಿಕೆ ಸರ್ ವಹಿಸಿ ಯಾರ ಪೇರು ಎತ್ತೋಣ ವೈನ್ಯ ವಲಯത്തിನವರು ದಯವಾಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒರಿಯಾಚೆ ನಾವು ನಂಗೆ ನಿಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೇರನ್ನ ತರೋಚೆಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲಿ ಆಳು ಬೇರು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿನ ಆನಾಯ್ತು ನಾನೇ ಆಳು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಹಾಕೋದು ದಯವಾಗಿದ್ದು ಪೇರ್ನ ಸೂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷ ಚೆಲ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೇರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಂಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಮ್ಮಮ್ಮದ್ದು ಪೇರು ನಿನ್ನ ವಲಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಹಾಕ ಈ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಸಾയിട്ട് ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇರ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ವಲಯವಾರು ಇಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് സസ്യത്വ ക്ഷേത്ര ബൊൾനാട് ಕುದ್ರೋಳಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹತ್ತು ഞങ്ങൾക്ക് ಕಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವತ್ತು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಂಡಂಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಣಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೊತ್ತ ಸೇರಿಟ್ಟು ಆಗ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸುಲಭ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ನಾಡಿಕೆ ഒരു വ്യക്തിനെ അങ്ങനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സമാലോചനയായിട്ട് ಒಂದು നല്ല പേര് ನೆನಪಾയി ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನಿಲ ಕನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು ನನಗೆ
ವ್ಯಂಜನ ಪದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ പേര് ഒരു സൂചന ഇനി അതിന് ഇത് സഭയിൽ അനുപസ്ഥിതിയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചപ്പാന ಮೂಲಕ ಆ പേര് അനുമതി നൽകണം ಬೇಡ പറയാൻ ಬೋಲ್ನಾಡು ഒരു ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಾಕಲೆ ಒಂದು ಜೋಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜಯಂತಿ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಏನಿಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಂತನ ತಾಯಿ ಏನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಾರತೀಯ ತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೋಳ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಣಿ ಯಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ನೆನಪು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡ ಉಂಟಾಯಿತು ಧನಬಲ ಇತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಧನಬಲ ಬೇಡ അതിന് യശസ്വായി നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശക്ത ഒരു കോശാധികാരി വേണം ചെല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന പൈസ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അച്ചുകಟ್ಟು അതിനത് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ആക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ പത്മനാഭ കടപ്പ ഓക്കെ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. 27ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗೆ? ಪದ್ಮನಾಭನ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಪದ್ಮನಾಭನ ಅಣ್ಣನೇ ಪದ್ಮನಾಭನಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪದ್ಮಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಪದ್ಮಣ್ಣ, ಈಗ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಮತದಿಂದ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪದ್ಮನಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಣಪನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರು. ಓಕೆ ಮಿಸಲ್ ಸಹ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಿಸಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಭಟ್ನಗರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಬರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದು 9ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸಮಿತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೊನ್ನಾಡಿಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೂಚಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಹ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇನ್ನು ಸಹ ಸದೃಢ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶನ್ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ವಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯದವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಬೆಂಜನಪಡ ಉಳ್ಳಾಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಸತೀಶ್ ಉಕ್ಕುಡ, ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದಿರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಐಲ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪಲಿಯವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ರೂಪುರೇಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಪಾದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮಗೆ 12 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು 1 ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ
ಉಪ್ಪಳ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಅವರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಳದಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಈ ಸಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಂಭವಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧೀರ್ರವರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಹಾರ ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಈಗ ಬಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರದವ್ರದ್ದೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವವರು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಭಟ್ಟರ ಮತ್ತು ಗುರುಕಾರರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರುವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತರವಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಲಯದಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಭಗವತಿ.